Next topic is gametogenesis. Gametogenesis means the process of formation of gametes in the gonad. Process of formation of gametes. Male and female gamete formation is called gametogenesis. We can classify gametogenesis into two. One is called spermatogenesis and the second one is oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis. Development of or formation of sperm is called spermatogenesis and formation of ovum coming under oogenesis. And രണ്ട് picture ഇവിടെ കാണാം, spermatogenesis vs oogenesis. Okay. First നമുക്ക് spermatogenesis എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Spermatogenesis is a process of formation of sperm. Process of formation of sperm is known as spermatogenesis. So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു sperm development occurs in the seminiferous tubules of testis. Seminiferous tubules of testis. Okay. ഇപ്പോൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സ്പേം ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് സ്പേം ഫോർമേഷൻ അത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി. ഓക്കെ. പ്യൂബർട്ടിയിൽ മാത്രമേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികളിലൊന്നും ഈ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് ഇല്ല. പ്യൂബർട്ടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു 12, 13, 14 ആ ഒരു ഏജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ, സ്പേം ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പേംസ് ഓർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് അവിടെ എന്ത് നടക്കണം? there must be release of GnRH from the hypothalamus. Okay. So the release of GnRH, gonadotropin releasing hormone, only take place at the time of at the age of puberty. Okay. So hypothalamic at the age of puberty, hypothalamic hormone, gonadotropin releasing hormone is released. Okay. So the increased level of gonadotropin releasing hormone GnRH. Okay. GnRH നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ GnRHൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് GnRH acts at the anterior pituitary gland. GnRH പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമിക് ഹോർമോണാണ്. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് at the anterior pituitary gland. This action stimulates secretion of 2 gonadotropin hormone. Gonadotropin releasing hormone means it stimulates release of 2 gonadotropin hormone from the anterior pituitary. Okay, so it stimulates anterior pituitary to release 2 hormone. One is called luteinizing hormone, and the second one is called follicle stimulating hormone, FSH. ഇതിൽ LH എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ, LH ആക്ട് അറ്റ് ദി ലേഡിക് സെൽ. ഓക്കെ. LH ഹോർമോണും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, FSHും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. അതിൽ LH എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ആക്ട് അറ്റ് ദി ലേഡിക് സെൽ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോജൻ. ഓക്കെ. സോ അവിടെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന സെല്ലാണ് ലേഡിക് സെൽ. So it acts at the Leydig cell and stimulate synthesis and secretion of androgen. What's the role of androgen? Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. Okay. So step by step process നോക്കുക. For the spermatogenesis നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? There must be androgen. Androgen must be secreted. Okay. That androgen secretion take place from the Leydig cell. Okay. So in order to secrete androgen from Leydig cell, that Leydig cell must be activated, stimulated by a hormone called LH. Okay. So LH must be secreted and LH act at the Leydig cell and stimulate it and secrete androgen for secreting androgen. So androgen is secreted, androgen stimulate the process of spermatogenesis. അങ്ങനെ LH വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? LH ആൻഡ് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ FSH സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദി ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഓൺലി വെൻ ദി ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ another hormone which is secreted from hypothalamus. It is called gonadotropin releasing hormone. Okay. So gonadotropin releasing hormone ഹൈ ലെവൽ ആയാൽ മാത്രമേ
അത് ആരെ പോയി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. LH FSH സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. LH വന്നാൽ ആൻഡ്രോജൻ സെക്രീഷൻ, ആൻഡ്രോജൻ വന്നാൽ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്. ഇനി GnRH വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? GnRH വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂബർട്ടി ആവണം. അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി ദിസ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോജൻ വരണം. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്. സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേം ഫോർമേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് സ്പേം സെൽ, ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഈസ് കോൾഡ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ. സ്പേം സെല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ. അതൊരു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഈസ് 46 ഇൻ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം. ഓക്കെ, സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്പേം സെൽ ഈസ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ. ദിസ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം പ്രീമോഡിയൽ ജേം സെൽ. പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസ് എന്നാണ്, പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസ് എന്നാണ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ primordial germ cells migrate into the testis and become immature germ cells called spermatogonia. Primordial germ cells migrate into the testis and become immature germ cells called spermatogonia. So spermatogonia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is a diploid cell and contain 46 chromosome. It has 46 chromosome. ഓക്കെ, സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അണ്ടർഗോ ഫർദർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ബിക്കംസ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ്. ഫ്രം ദി സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ആർ ഫോം. Primary spermatocytes are formed. Then a primary spermatocytes complete the first meiotic division. Primary spermatocyte complete the first meiotic division. It is actually a reductional division. That means meiosis. Okay. Primary spermatocytes undergo first meiotic division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes. Now the chromosome number is reduced to half. At first, in spermatogonia and also in primary spermatocytes, the chromosome number was 46. Okay, spermatogoniailum primary spermatocytesilum chromosome number എത്രയായിരുന്നു? 46 ആണ്. Now it is reduced to half. Now it becomes in secondary spermatocytes the chromosome number is 23. Okay, chromosome number is reduced to half. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ, പിന്നെ കാണുന്നത് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് അണ്ടർഗോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോം ടു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനാണ്, ക്രോമസോം നമ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. പിക്ചറിൽ കാണാം. നെക്സ്റ്റ്, ദ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് അണ്ടർഗോ ദ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ, പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ്, then secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes undergo the second meiotic division. First meiotic division നടന്നിട്ടാണ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് meiotic division നടന്നിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid. The final product എന്താണ്? Spermatids ആണ്. Spermatids. Okay. Secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. The spermatids are transformed into spermatozoa, sperms, by the process called spermiogenesis. അപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റിഡ്സും സ്പെർമാറ്റോസോവയും ഒന്നാണ്. ആക്ച്വലി സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെർമാറ്റോസോവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ അത് സ്പെർമാറ്റിഡിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ അണ്ടർഗോ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോം പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ്. ദെൻ it undergoes meiotic division and it becomes 2 secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes undergo the second meiotic division and form 4 spermatids. Okay, these spermatids are transformed into a modification, transformed into spermatozoa or sperms. That process is called spermiogenesis. Spermiogenesis means
It's a process of formation of sperm. Modification or transformation of spermatids to sperm. That process is called spermiogenesis. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ LH-ഉം FSH-ഉം രണ്ടാൾക്കാർ അവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. GnRH-ൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ വരുമ്പോൾ LH-ഉം FSH-ഉം. LH-ൻ്റെ റോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആൻഡ്രോജനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ്രോജനാണ് സ്പെർമാറ്റോജെനസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ്രോജൻ. ഇവിടെ FSH-ൻ്റെ റോൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. FSH എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? FSH ആക്ട് ഓൺ ദി സെറട്ടോളി സെൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് സം ഫാക്ടേഴ്സ്. അത് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. സെക്രീഷൻ ഓഫ് സം ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെർമിയോജെനസിസ്. അപ്പോൾ LH സ്പെർമാറ്റോജെനസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ, പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്, സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്, സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്പെർമാറ്റോസോവ ഓർ സ്പെർം. ഓക്കെ, ആ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് വരെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ വഴിയായിട്ടാണ്. പിന്നെ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് കോൾഡ് സ്പെർമിയോജെനസിസ്. For that spermiogenesis, some factors are necessary. That factors are produced when the Sertoli cells are stimulated by FSH. FSH acts on the Sertoli cell and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. So, അതിനൊരു ഹെഡ്, ബോഡി, ടെയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പെർമാറ്റിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. ആഫ്റ്റർ സ്പെർമിയോജെനസിസ് നമുക്കിവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം, ആണ് സ്പെർമാറ്റിഡ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്പെർമാറ്റിഡ്, ഇത് സ്പേം. സ്പേമിന് സ്പെർമാറ്റോസോവ, സ്പേമിന് ഹെഡ്, നെക്ക്, ടെയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. So after spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cell. അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്പെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ കാണുന്ന സെല്ലാണ് സെറട്ടോളി സെൽ. So they are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. Spermiogenesis നടന്ന സ്പേം ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ. ആദ്യം അത് സെറട്ടോളി സെല്ലിൽ എംബഡഡ് ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി seminiferous tubule by a process called spermiation. Okay, spermiation. അപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ, പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ്, സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ്, സ്പെർമാറ്റിഡ്സ്, സ്പെർമാറ്റോസോവ, സ്പേം, സ്പെർമിയോജെനസിസ്, സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ്, സ്പെർമിയേഷൻ. സ്പേം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് സ്പെർമിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, oogenesis. The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. Process of formation of a mature female gamete. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ oogenesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീമെയിലാണ്, സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിലാണ്. ഊഗോണിയ ആർ ഓൾസോ ഫോം ഫ്രം ദി പ്രിമോഡിയൽ ജേം സെൽസ്. പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസ് എന്നാണ് oogenesis, ഊഗോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഊഗോണിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ പോലെ തന്നെ ഊഗോണിയ സെൽസ് വിച്ച് എൻ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ. ഊഗോണിയ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫോം പ്രൈമറി oocytes. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് പ്രൈമറി oocytes ഉണ്ടാവുന്നു. ഊഗോണിയ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് പ്രൈമറി oocytes ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, and each primary oocytes get surrounded by a layer of granulosa cells and then called primary follicle. Okay, primary oocytes ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ. അപ്പോൾ പ്രൈമറി oocytesനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ കാണും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി oocytes ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോളിക്കിൾ, അതാണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ. ആ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പേംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ ഓവം അതുപോലെ ഈ പ്രൈമറി oocytesകൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ദീസ് ഫോളിക്കിൾസ് ഡീജനറേറ്റ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് കോൾഡ് അട്രേഷ്യ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫേസ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു പ്യൂബർട്ടി. പ്യൂബർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഓൺലി 60,000 to 80,000 പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓവറി. ബാക്കിയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഡീജനറേറ്റഡ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് കോൾഡ് അട്രേഷ്യ. ആൻഡ് എമംഗ് ദിസ് ഓൺലി അബൌട്ട് 400 മെച്യൂർ ഡ്യൂറിങ് വുമൺസ് ലൈഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു വുമണിൻ്റെ പ്യൂബർട്ടി ടു മെനോപോസ് 50 വയസ്സാവുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആകെ 400 ഓവം മാത്രമേ മെച്യൂർഡ് ആവുന്നുള്ളൂ.
സ്ഥാനത്ത് സ്പേം എത്രയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആകെ 400 ഓവം മാത്രമേ ഫീമെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലൈഫ് സ്പാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. സോ അവിടെ പ്രൈമറി oocytes ഉണ്ട്. ഇവിടെ പ്രൈമറി oocytes ഉണ്ട്. ആ പ്രൈമറി oocytesനെ കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രൈമറി follicle നമുക്ക് കാണാം. Then the primary follicles get surrounded by more layers of granulosal cell and a new theca. ഒരു ഷീത്ത്, കുറേ ലെയറുകൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഫോം ചെയ്ത്, ഒരു തീക്കും എക്സ്ട്രാ ഫോം ചെയ്ത്, now it is called secondary follicle. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് secondary follicle. Secondary follicle further development it developed into another structure called tertiary follicle. കുറച്ചും കൂടി ലെയറൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായിട്ട് tertiary follicle ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആരെ എപ്പോഴും പ്രൈമറി oocytes ആണ് കേട്ടോ. tertiary follicle is formed. tertiary follicle ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി കോൾഡ് ആൻട്രം. tertiary follicle has a follicular covering and inside that follicular covering a fluid filled cavity is present. That cavity is called antrum. Okay, fluid filled cavity present inside the tertiary follicle is called antrum. And tertiary follicle പറയുമ്പോൾ കുറേ ലെയർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു തീക്ക ഷീത്ത് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് tertiary follicle, this theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. inner theca interna ആയിട്ടും outer theca externa ആയിട്ടും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് tertiary follicle ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, at this stage the primary oocytes within the tertiary follicle undergoes division and form secondary oocytes. Okay, tertiary follicle primary oocytes undergo further division and form secondary oocytes. അവിടെ tertiary follicle ഫർദർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെക്കൻഡറി oocytes ആണ് ഇപ്പോൾ tertiary follicle-ലുള്ളത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Then tertiary follicle further changes into mature follicle or Graafian follicle. Finally tertiary follicle എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? Graafian follicle ആയിട്ട് മാറുന്നു. Graafian follicle then ruptures to release the secondary oocyte. Ovum is released. The process is called ovulation. Okay, അപ്പോൾ പ്രൈമറി oocytes ഫോം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈമറി oocytes കവറിങ് വരുന്ന പ്രൈമറി follicle, അത് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി follicle ആവുന്നു. അത് പിന്നെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് tertiary follicle ആവുന്നു. tertiary follicle മെച്ചുവർ ചെയ്ത് അത് Graafian follicle ആവുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അതിൽ tertiary follicle-നുള്ള പ്രൈമറി oocytes സെക്കൻഡറി oocytes ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, Graafian follicle ഒരു 14 days മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് Graafian follicle റപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡറി oocytes റിലീസ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ഓവം. ഇതാണ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി follicle, secondary oocytes, follicular fluid, mature Graafian follicle, ruptured follicle, ovulation 14 days, and early corpus luteum. Graafian follicle, ruptured Graafian follicle is called corpus luteum. പിന്നെ അത് ചെറുതായിട്ട് corpus albicans ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇതാണ് oogenesis. Types of stem cells. അവിടെ primary oocytes, meiosis 1 secondary oocytes. Okay, അങ്ങനെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. മെയിലും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളാണ്. ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ പ്രൈമേറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ. Reproductive cycle in the female primate is called menstrual cycle. Okay, ഇപ്പോൾ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്നുള്ളത്. ബ്ലീഡിങ് നടക്കുന്നതാണ്, ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ബിഗിൻസ് അറ്റ് എ പ്യൂബർട്ടി ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് മെനാർക്ക്. ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മെനപ്പോസ്. ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 50. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് stopping of menstruation, end of menstruation. That is called menopause, pause ആവുക. In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. Okay, അങ്ങനെ there will be a cycle of events. That cycle of events together called menstrual cycle. Okay, so during the middle of each menstrual cycle, what will happen? One ovum is released. 14th ഡേയ്സിൽ ഒരു ഓവം റിലീസ് ആവുന്നു. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ.
മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഒരുപാട് ഫേസുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ്, then follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. അങ്ങനെ 4 ഫേസുകളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നോക്കാം. മെൻസ്ട്രുവൽ ഫേസ്. Menstrual cycle starts with this phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Menstrual cycle start with this phase. Okay, in this phase, menstrual flow occurs. Menstrual phase lasts for 3 to 5 days. അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് മെൻസ്ട്രുവൽ ഫേസിലാണ്. ബ്ലീഡിങ് ഫേസാണ്, ബ്ലീഡിങ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. 3 മുതൽ 5 ദിവസം വരെ അത് നീണ്ടു നിൽക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് മെൻസ്ട്രുവൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിടെ ഫീമെയിൽ യൂട്രസ് ഹാസ് 3 layers: എക്ടോമെട്രിയം, എൻഡോമെട്രിയം, മയോമെട്രിയം ആൻഡ് പെരിമെട്രിയം. അതിലെ എൻഡോമെട്രിയ ലൈനിങ്ങിലാണ് എന്ന് നിൽക്കുക, എംബ്രിയോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ എംബ്രിയോ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലീഡിങ് അലോങ് വിത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽ ആർ ഓൾസോ റിലീസ്ഡ്. ഓക്കെ, so menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus. Breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which forms liquid that comes out through vagina. Okay, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രുവൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് ഓഫ് യൂട്രസ്. യൂട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള എംബ്രിയോ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് അലോങ് വിത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽ റിലീസ് ആവുന്നതാണ്. അത് കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ വജൈന, പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, വജൈന വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇതിനാണ് മെൻസ്ട്രുവൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഈ മെൻസ്ട്രുവൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ടൈമാണ്. അത് എത്ര ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 3 to 5 ഡേയ്സിലാണ് ഈ മെൻസ്ട്രുവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓവറിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓവറിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ ഓവറിയിൽ ഓവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോളിക്കിൾ. ഓക്കെ, പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ഗ്രോ ടു ബിക്കം എ ഫുള്ളി മെച്ചുവർ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ. അതാണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത്. ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ, ഓവുലേഷന് മുമ്പുള്ള ഫേസിൽ, 14 ദിവസം ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ എന്തായിട്ട് മാറും? സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറും. സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾ ആവും. ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആവും. ഓക്കെ, ഫുള്ളി മെച്ചുവർ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആർ ഫോം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ യൂട്രസ്. ഇതെവിടെ നടക്കുന്നത്? ഓവറിയിലാണ്. ഇൻ യൂട്രസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? റീജനറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം പോയി, പഴയ എൻഡോമെട്രിയം പോയി, ഇനി പുതിയ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. റീജനറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് യൂട്രസ് ത്രൂ പ്രൊലിഫറേഷൻ. റീജനറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് യൂട്രസ് ത്രൂ പ്രൊലിഫറേഷൻ. എൻഡോമെട്രിയം വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ. റീജനറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് യൂട്രസ് ത്രൂ പ്രൊലിഫറേഷൻ. പ്രൊലിഫറേഷനിലൂടെ എൻഡോമെട്രിയം ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫുള്ളി ആ ഒരു ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് നടക്കുന്നത് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ. അത് ബ്ലീഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോളിക്കിൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു, എൻഡോമെട്രിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡിസ്റ്റിങ്ക്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയ, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു പോയ എൻഡോമെട്രിയം വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് മീൻസ് ഹിയർ ദ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഈസ് റപ്ചേർഡ്. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഫോളിക്കുലാർ phase is completed, then the next phase called ovulatory phase begins. Okay, so follicular phase leads to ovulatory phase. Here the Graafian follicle is ruptured and ovum is released. That process is called ovulation. Graafian follicle is ruptured, ovum is released. That process is called ovulation. Okay, so ovulatory phase is very, very important. Here Graafian follicle is ruptured, ovum is released. That process is called ovulation. So the last stage is luteal phase. Last phase is called luteal phase. Here remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. Graafian follicle the ruptured part of Graafian follicle without ovum. Ovum is already released. That process is called ovulation. But the remaining part of Graafian follicle without ovum is called corpus luteum. It also has its own function. Corpus luteum is formed.
That process is called the formation of corpus luteum takes place in this luteal phase. In the absence of, if there is no fertilization, then corpus luteum has no role, so corpus luteum undergo degeneration. Okay, if the corpus luteum degenerate, that cause disintegration of or breakdown of endometrium. That means there is a relationship between corpus luteum and endometrium. Corpus luteum secretes some hormone that maintain endometrium. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അവിടെ വേണം. കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ endometrium മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ, ലീഡിങ് ടു, so if there is no, if the proper endometrium maintenance will not take place, what will happen, that disintegrate, endometrium disintegrate. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation. Okay, ഒരു പുതിയ സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു, menstruation. Okay, menstruation only occurs if there is no fertilization. If the fertilization will not take place, then menstruation occurs. If the ovum is fertilized with sperm, there will not be a menstruation. Menstruation is prevented. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. It may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, പല പല കണ്ടീഷൻ, ഭയങ്കരമായ ടെൻഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഡിലേ വരാറുണ്ട്. In human being, menstrual cycle ceases around 50 years of age. That is called menopause. Okay, menopause നടക്കുന്നത് 50 ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ്. Okay, so cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. Okay, menstruation ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു 28-29 സൈക്കിളിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലേ വരാറുണ്ട്. വലിയ ഡിലേകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ഇഷ്യൂസും വരാം. ഇനി റോൾ ഓഫ് ഹോർമോൺ. മെൻസ്ട്രുവേഷനിൽ ഹോർമോൺസിനുള്ള റോളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത്, റോൾ ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹോർമോണാണ് GnRH. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് GnRHൻ്റെ കാര്യം. GnRH പ്യൂബർട്ടി ടൈമിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി ഹൈപ്പോതലാമസ്. GnRH ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ. എവിടെ ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി. എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട്? ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് പിറ്റ്യൂട്ടറി, ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ടു റിലീസ് ടു ഹോർമോൺ FSH and LH. അപ്പോൾ FSH LHൻ്റെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. FSH and LH സ്റ്റിമുലേറ്റ് follicular development. ഓക്കെ, follicular development സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ബൈ ദി ഗ്രോയിങ് ഫോളിക്കിൾ. ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ബൈ ദി ഗ്രോയിങ് ഫോളിക്കിൾ. ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ഈസ്ട്രോജൻ സെക്രീഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും FSHും LHും ആണ്. ഫോളിക്കുലാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും FSHും LHും ആണ്. ഓക്കെ, FSHൻ്റെ LHൻ്റെയും സ്പെർമാറ്റോജനസിസിലെ റോള് LHനാണ് റോളുള്ളത്. സ്പെർമിയോജനസിസിൽ ആർക്കാണ് റോളുള്ളത്? FSHനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് FSHൻ്റെ LHൻ്റെ. ഓക്കെ, കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ ഫോളിക്കുലാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് റോളുണ്ട്. സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ബൈ ദ ഗ്രോയിങ് ഫോളിക്കിൾ, ദറ്റ്സ് ഓൾസോ റോൾ ഓഫ് FSH and LH. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14th day. FSHും LHും പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു 14th ഡേയിൽ. അങ്ങനെ LHൻ്റെ സർജ് ഇങ്ങനെ ഹൈ ലെവൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓവുലേഷൻ. ഈസ്ട്രോജൻ്റെ റോൾ എന്താ? തേർഡ് ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രോജൻ. ഈസ്ട്രോജൻ കോസസ് ലൈനിങ് ഓഫ് യൂട്രസ് ടു തിക്കൻ ഫോർ ഇംപ്ലമെൻറ്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ഇംപ്ലന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഈസ്ട്രോജൻ കോസസ് ദ ലൈനിങ് ഓഫ് യൂട്രസ് to thickening of uterus lining. That's the role of estrogen. So estrogen and gonadotropin hormone അവർ തമ്മിലൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹൈ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ. ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൂട്ട്നൈസിങ് ഹോർമോൺ. ലൂട്ട്നൈസിങ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അത് LH സർജ് ഉണ്ടാക്കും. LH സർജൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കോസ് റപ്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആൻഡ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓവം. ദാറ്റ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ഓവുലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ LH ഉണ്ട് FSH ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോണാണ്. അവരുടെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുള്ള റോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫോളിക്കുലാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ, ഇതൊക്കെയാണ് LHൻ്റെയും FSHൻ്റെയും റോള്.
ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഹോർമോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈസ്ട്രോജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ ഈ ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലൈനിങ് ഓഫ് യൂട്രസ് ടു തിക്കനിങ് ഓഫ് യൂട്രസ് ലൈനിങ്, ദാറ്റ്സ് റോൾ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ. അനദർ റോൾ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ് ഹൈ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ GnRH കൂടും. ഓക്കെ, ഈസ്ട്രോജൻ എങ്ങനെ കൂടിയത്? LH-FSH കൂടുമ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ വരും. ഈസ്ട്രോജൻ വരുമ്പോൾ GnRH ആക്റ്റീവ് ആക്കും. LH-FSH എങ്ങനെ വരുന്നത്? GnRH ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ഹോർമോണാണ്. അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസമാണ്. LH-FSH വരുന്നു. LH-FSH വരുന്നത് ഈസ്ട്രോജൻ സെക്രട്ടറി കൂടുന്നു. ഈസ്ട്രോജൻ കൂടുമ്പോൾ GnRH കൂടുന്നു. GnRH കൂടുമ്പോൾ അഗെയിൻ FSH LH സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ LH-ന് ഒരു വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട്. LH-ൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ LH സർജ് എന്ന് പറയും, ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് LH. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കോസ് റപ്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഓവം. ദാറ്റ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ഓവുലേഷൻ. ഓവുലേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ LH സർജ് ഉണ്ടാവണം, LH സർജ്. അങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ നടന്നാൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ആവുന്നു. ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം. ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ. വാട്ട് ഈസ് റോൾ ഓഫ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം? കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് മേജറായിട്ട് റോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡിസ്റ്റിങ്ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നശിച്ചു പോകും. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ റോൾ എന്താ? ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ റോളാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിനുള്ളത്. എന്താണ് പ്രൊജസ്റ്ററോണിൻ്റെ റോള്? മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോണിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോണിൻ്റെ റോൾ. ആ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? അത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന. കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ടാവുന്നത്. അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൊജസ്റ്ററോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി എൻഡോമെട്രിയം. That endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം.